فرشتوں اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ حضرت جبریل اب سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ فَإِحِبُّونَا، تو سارے فرشتے اس بندے سے پیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں، زمین کے سارے فرشتے اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، بات کیا ہے؟ ایک بندہ جب اپنی گاؤں سے، بات کیا ہے جب بندہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، تو نکلنے والا بچہ سنجر سے نکلتا ہے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بچپنے میں ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ بچہ اپنا پورا مال و اسباب اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تنے تنہا خالی ہاتھ گھر سے لے کر نکلتا ہے اور پڑھنے کے لیے سمرقند و بخارا چلا ہے، پڑھائی مکمل کرتا ہے۔ آخر وہ بچہ کون ہے؟ ہمارے اور آپ جیسا ایک بچہ ہے، لیکن بات کیا ہے؟ آج صرف اس بچے کو ہم اور آپ یاد نہیں کرتے، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت یاد کرتی ہے، پوری دنیا کے فرشتے یاد کرتے ہیں، سارے بندے یاد کرتے ہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے یاد کرتے ہیں، زمین و آسمان کے فرشتے یاد کرتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ آخر خواجہ غریب نواز ہو یا پنجابی شاہ بابا ہو یا مخدوم اشرف ہو یا ساجد سالار مسعود غازی ہو یا صابر پیا کلیری ہو یا قطب الدین بختیار کاکی ہو یا محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو یا بابا فرید الدین گنج شکر ہو یا علاء الحق الدین پنڈوی ہو یا حضور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ہو یا مجدد الفسانی ہو یا سلیم الدین چشتی ہو یا بڑے پیر دستگیر ہو، آخر بات کیا ہے؟ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پیدا ہوئے، دیہاتوں میں پیدا ہوئے، لیکن آج پوری دنیا ان کا ترانہ پڑھ رہی ہے، پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے۔ تو بات کیا ہے؟ آخر اللہ رب العزت کے ان بندوں کا اتنا ولولہ، اتنا آخر اتنی شان کیوں بڑھی ہوئی ہے؟ تو سب کا جواب یہی ملے گا، من کان اللہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ من کان اللہ، جو اللہ کا ہوا کان اللہ لہو، اللہ اس کا ہو گیا۔ تو جس کا اللہ ہو جائے، جس کا اللہ ہو جائے، پوری کائنات اس کی ہو جائے۔ بھئی جو اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا، جس نے اپنے آپ کو فنا فی رسول کر دیا، اس کا حال عجیب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزار ہی پہ بہت سے مریض آتے ہیں، چلاتے ہیں، کبھی کبھی 4 لوگ پکڑے رہتے ہیں، کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب مجھ جیسا کم علم پہنچا، 4 لوگ ایک آدمی کو پکڑے، میں نے پوچھا بھائی صاحب ارے 4 لوگوں کے لائق اس کا بدن تو نہیں ہے، تو پتلا دبلا ہے، 4 لوگ کیوں پکڑے ہو؟ میں دیکھا بدایوں کے مزار شریف پر بڑے سرکار کے ہاں بالکل دبلی پتلی تھی، لیکن گڑیل جوان 4 لوگ اسے پکڑے تھے۔ میں گھبرا گیا، اتنی دبلی بچی اور 4 جوان پکڑے ہیں، بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا وکرانوں سے، میں نے پوچھا لوگوں سے، او میرے بھائیوں یہ کیا بات ہے؟ اتنی دبلی بچی کو 4 جوان پکڑے ہیں اور وہ بھی کنٹرول سے باہر ہے۔ کہا مولانا یہ لڑکی ہے لیکن اس کے اوپر جنات سوار ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ کہا اس کے اوپر جنات سوار ہے، بدن اس کا ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت جنات کی ہے، پیر اس کا ہے، اس کے پیر میں طاقت جنات کی ہے، آنکھ اس کی ہے، دیکھنا جنات کا ہے، زبان اس کی ہے، بولنا جنات کا ہے۔ ہم نے کہا یار تم لوگوں نے تو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ کہا مولانا کیا؟ ہم نے کہا کہہ رہے ہو کہ اس کے اوپر جنات سوار ہے، تو جس کے اوپر جنات سوار ہو جاتا ہے بدن اس کا ہوتا ہے، طاقت جنات کی ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا جنات کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقت جنات کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا جنات کا ہوتا ہے۔ کہا ہم نے کہا تو سن لو، جب جنات کا گرا ہے اگر سوار ہو جائے تو مکمل کنٹرول جنات کا ہوتا ہے، مکمل پاور جنات کا ہوتا ہے۔ کہا پھر ہم نے کہا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کیا حل ہو گیا؟ ہم نے کہا اسی طرح جب بندہ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی خوف کی بھٹی میں جلا کر بھسم کر دیتا
کے صفات میں جب گوتا زن ہوتا ہے، جب خوف کی پھٹی میں اپنے آپ کو جلا دیتا ہے اور جب اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَكُنْتُ يَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَكُنْتُ رِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَكُنْتُ لِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهَا۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے عشق میں ڈوب کر، میرے خوف میں ڈوب کر جب میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے۔ تو پتہ چلا جب جنات حاوی ہو جائے تو مکمل طاقت اس جنات کی ہوتی ہے، بدن انسان کا ہے، طاقت جنات کی ہے۔ اسی طرح بندہ جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، بدن بندے کا ہوتا ہے، طاقت پروردگار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غریب اور دیوانے محبت سے لگاتے ہیں یہ نعرہ، دیوانے محبت سے لگاتے ہیں یہ نعرہ، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا۔ ماشاءاللہ، اسی لیے تو شاعر نے کہہ دیا اللہ اکبر، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا راجا ہے، راجا تو میرا راجا ہے۔ اب دیکھیں جب فنا فی اللہ بندہ ہو گیا، ہاتھ اس کے ہیں، طاقت اللہ کی ہے، زبان اس کی ہے، طاقت آنکھ اس کی ہے، طاقت جب اللہ کی طاقت ہے تب اس کی نگاہ سے دنیا کی کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ قطعی نہیں۔ جب طاقت رب کی ہے تو جہاں جہاں رب کی طاقت ہے وہاں وہاں بندے کی نگاہ ہوگی، کیونکہ نگاہ آنکھیں اس کی ہیں، دیکھنا خدا کا، پیر اس کے ہیں، پیر اس کے ہیں، طاقت خدا کی ہے۔ اسی لیے دیکھا گیا ہے بندہ کہیں یہاں ہے، آنکھیں بند کیا بریلی پہنچ گیا، آنکھیں بند کیا مکہ پہنچ گیا، آنکھیں بند کیا مدینہ پہنچ گیا، کیونکہ وہ طاقت اس کی نہیں، طاقت پروردگار کی ہے، طاقت پروردگار کی ہے۔ اب اپنے خواجہ کو دیکھ لیں، خواجہ گریماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب سے پہلی مسجد بنوانا شروع کیا، رات کے حصے میں مسجد بن رہی تھی چھوٹی سی، تو مریدین چراغ جلا کر مسجد بنا رہے، تو راجہ پرتھوی راج نے حکم لگا دیا، او مارکیٹ کے لوگوں، کوئی بھی آدمی اس بابا اور بابا کے چیلوں کے ہاتھ تیل نہیں بیچے گا۔ پابندی لگی زبردست۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدوں کو بلاتے ہیں، کہا کیا ہوا، اندھیرا کیوں مچا؟ کہا حضور ہمارے ہاتھ کوئی تیل بیچنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دکاندار ہمیں تیل دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا راجہ نے حکم لگایا ہے کہ یہ بابا اور بابا کے مریدوں کے ہاتھ پر تیل نہ بیچنا۔ اچھا یہ بات؟ کہاں حضور یہ بات؟ کہا قطب الدین ادھر آؤ، خواجہ صاحب کے سب سے پہلے مرید اور سب سے پہلے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں، اور قطب الدین بختیار کاکی کو خواجہ صاحب نے ایسے ہی اپنے خلافت میں یا اپنے ارادت میں نہیں لیا تھا۔ اصفہان کی مسجد میں تشریف فرما ہے خواجہ گریماز، اور وہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکی چھوٹی سی عمر ہے آئے، کہا حضور اپنی سنگت میں رکھ لیں، اپنا مرید بنا لیں۔ خواجہ صاحب نے انکار کر دیا، کہا بابو ابھی میں اس لائق نہیں ہوں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی بچپنے کے عالم میں بڑے مایوس ہوئے اور مسجد میں جا کر سجدے میں سر رکھ کر رو رہے ہیں، میرے پروردگار تجھے تیرے نبی کا واسطہ کسی طرح کرم کر دے، تیرے محبوب معین الدین مجھے اپنا مرید بنا لے۔ سبحان اللہ۔ رات میں خواجہ گریماز سوئے، اور جب خواجہ گریماز سوتے ہیں نا
تو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. سبحان اللہ. خواجہ غیاث کے خواب میں نبی تشریف لائے اور کہا معین الدین یہ تمہارے نانا کے گھر کا کام تو نہیں ہے, یہ تمہارے نانا کا سبق تو نہیں ہے, یہ تمہارے نانا کا کردار تو نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ میرے آقا کیا؟ کہا تمہارے نانا کے در پر کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا, تم نے سوالی کو واپس کیسے کر دیا؟ کہا میرے آقا میں نے تو کسی سوالی کو واپس نہیں کیا, میرے آقا میرے بھی پاس جو آتا ہے میں اسے دیتا ہوں. کہا نہیں معین الدین تمہارے پاس قطب الدین آیا تھا, اسے واپس کیوں کر دیے؟ اسے پہلے اپنا مرید بناؤ اور اسے جو تمہیں عطا ہے اپنے عطا سے اسے بھی عطا کر دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. اب خواجہ غیاث بیدار ہوئے, دیکھتے ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی سر کو سجدے میں رکھے آنسو بہا رہے ہیں. خواجہ غیاث گئے, پیار سے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بیٹا قطب الدین اٹھ جاؤ. اٹھ گئے, خواجہ غیاث نے سینے سے لگا لیا. سبحان قطب اللہ. الدین تجھے معین الدین نے نہیں بلکہ اللہ کے محبوب نے پسند کر لیا. اللہ اکبر. حضور خواجہ غیاث نے ان کو اپنی ارادت میں داخل کیا اور ساتھ میں اسی وقت سے لے کر چلے آئے. اور جب بند ہوا پانی تو قطب الدین ساتھ میں ہے, بیٹھایا گیا اونٹوں کو وہاں سے ہٹایا گیا, قطب الدین ساتھ میں ہے. جب دکانداروں کو منع کر دیا گیا کوئی چیز ان سے نہ بیچو, قطب الدین بختیار کاکی کو خواجہ غیاث نے کہا قطب الدین ادھر آؤ. کہا جی حضور. کہا وضو کے لیے پانی لاؤ. فوراً گئے وضو کے لیے پانی لائے. خواجہ غیاث نے کہا ایک برتن رکھ لو, میں وضو کروں تو وہ پانی زمین پہ نہ گرنے دینا. سبحان اللہ. وہ پانی زمین پہ نہیں گرے گا. خواجہ غیاث وضو کر رہے ہیں, پانی کو ایک برتن میں روکا جا رہا ہے, چہرہ دھل رہے ہیں, پانی روکا گیا ہے, ہاتھ دھل رہے ہیں, پانی روکا گیا ہے, کلی کیے ہیں, پانی روکا گیا ہے, پیر دھلتے ہیں, پانی برتن میں روک لیا گیا. کہا حضور اب کیا کیا جائے؟ تو خواجہ غیاث نے کہا اسی پانی کو سارے چراغے میں ڈال دو, آج راجا کے تیل نہیں خواجہ کے غسل وضو کا غسالہ جلے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, خواجہ غریب نواز کانفرنس. نعرہ تکبیر. اب رب کا کرم دیکھیں, خواجہ کی کرامت دیکھیں. اب وہی وضو کا پانی سارے چراغوں میں ڈال دیا گیا, جلایا گیا تو چراغ جل رہا ہے. لیکن جب اجمیر کے بڑے بڑے محلوں میں دیکھا گیا تو سارے طرف اندھیرا مچا ہے, پورا اجمیر اندھیرے میں ہے, پورا اجمیر تاریکی میں ہے. راجہ حیران و پریشان ہو کر اپنے درباریوں کو بلاتا ہے, نوکروں خادموں کو بلاتا ہے. کہا کیوں آج پورے علاقے میں پورے اجمیر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا اے راجہ کیا بتائیں, ہم لوگ پریشان ہو گئے ہیں, جتنے بھی چراغ ہیں جلنے کے لیے تیار نہیں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیار نہیں ہے. بتا دیا خواجہ نے, او نادان یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ اسی کی زبان ہے. زبان بندے کی ہے, طاقت خدا کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ بندے کے ہیں, طاقت خدا کی ہے. یہ اسی کے پیر ہے, پیر بندے کے ہیں, طاقت خدا کی ہے. تو معین الدین نے کہہ دیا ہے یہ چراغ جلیں گے باقی نہیں جلیں گے. معین الدین نے کہہ دیا ہے یہ چراغ جلیں گے باقی نہیں جلیں گے. چاروں طرف اندھیرا ہے. اب لوگ دوڑے پرتھوی کے پاس. کہا اب کیا کریں؟ کہا جاؤ اسی بابا سے معافی مانگو, جب تک معافی نہیں مانگو گے مر جاؤ گے, لیکن تمہارا چراغ کبھی نہیں جلے گا. اب گئے لوگ معافی مانگے, حضور معاف کر دیا جائے. خواجہ غیاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں نے معاف کیا. اب سارے چراغ جلائے جا رہے تو چل. اب غور کریں, بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو آج اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے شہر میں خواجہ کی چھٹی منا رہے ہیں, خواجہ کا عرس منا رہے ہیں. اور عرس مقدر والے مناتے ہیں,
عرس ایمان والے مناتے ہیں، عرس اللہ والے مناتے ہیں، عرس رسول اللہ والے مناتے ہیں۔ اور بڑے مقدر کے دھنی ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں کے عرسوں کو مناتے ہیں، اور اللہ توفیق دیتا ہے تو ان بزرگوں کے آستانے پر جاتے بھی ہیں۔ اور بزرگوں کے ہاں جانے کا حکم تو خود نبی نے دیا، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ نبی پاک نے بھی بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن اٹھا کر دیکھیں، تیسرا پارہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هنالک دعا زکریا ربہ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ہنالک دعا زکریا، وہ ہنالکا وہیں پہ، ہنالکا وہیں پہ دعا زکریا، حضرت زکریا نے دعا مانگی۔ کس لیے؟ وہ ہنالکا سے اشارہ کدھر ہے؟ کہاں پہ دعا مانگی حضرت زکریا نے؟ اور کیا دعا مانگی؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد، دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی حضرت زکریا۔ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ کہاں پر؟ ہنالکا، اس کی تفسیر میں علماء بیان فرماتے ہیں حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے۔ کیا تھے؟ حضرت مریم کے خالو تھے، اور حضرت مریم بیت المقدس جو فلسطین ہے نا، مسجد اقصی، اسی مسجد کے اندر محراب کے اندر ایک روم بنایا گیا تھا، اور اسی میں حضرت مریم کو رکھا گیا تھا، اسی میں حضرت مریم کو رکھا گیا، اور کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا کی، کیونکہ قرآن اندازی ہوئی تھی ان کی کفالت کون کرے گا۔ ادھر زیادہ تفصیل میں بتاؤں گا نہیں، بس مختصر سنیں۔ حضرت مریم جس کمرے میں ہے، حضرت زکریا اچانک کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم کے کمرے میں بے موسم پھل موجود ہے، بے موسم پھل، ایسے ایسے پھل ہیں کہ وہ موسم نہیں تھا کہ وہ پھل ملے۔ تو حضرت زکریا نے کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا وہ اللہ کی جانب سے آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زکریا ایک نبی ہے، غور کریں، نبی ہے، اور حضرت مریم ایک ولیہ ہے، نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہے۔ زکریا نبی، مریم ولیہ۔ آگے چل کر حضرت عیسیٰ کی ماں ابھی بچپنے میں حضرت زکریا نے دیکھا یار یہ تو لگ رہا اللہ کی کوئی خاص بندی ہے، تبھی تو بے موسم پھل اللہ اسے کھانے کے لیے دے رہا ہے، پھل موجود ہیں۔ اب وہیں آپ کی تمنا جاگ اٹھی، کہاں؟ مریم علیہ السلام کے کمرے میں تمنا جاگ اٹھی کہ یار مریم اللہ کی نیک بندی ہے، اسی کے صدقے میں دعا مانگو، ہو سکتا اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے یار قرآن میں یہ سب نہیں ہے؟ قرآن کو بغور مطالعہ تو کیا جائے، صدقے میں عطا کرتا ہے، اپنے محبوبوں کے صدقے میں عطا کرتا ہے۔ اب بتائیں ایک نبی ہو کر کے ایک ولیہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ اللہ خود فرما رہا قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے عطا کر دے نیک اولاد، اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے ہمیں عطا کر دے، ہمیں عطا کر دے۔ اب جیسے حضرت زکریا دعا کرتے ہیں، حضرت مریم کے توسل سے دعا کرتے ہیں، دعا کرنا تھا، دعا کرنا تھا، فوراً فرشتہ حاضر ہو گیا بشارت لے کر کے، فرشتہ حاضر ہو گیا۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ فرما رہا ہے ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے، محراب میں ابھی دعا کر ہی رہے تھے، تب تک فرشتہ آ گیا یہ بشارت لے کر ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے پیارے زکریا اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے۔ اب بتائیں جب ایک نبی ایک ولی کی بارگاہ میں جا کر دعا کر سکتا ہے
औलाद की दुआ मांग सकता है, तो हम जैसे गरीब मुसलमान ख्वाजा की दरबार में जाकर क्यों नहीं मांग सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे पापी हजरत पंजाबी शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर क्यों नहीं मांग सकते? पता चला अल्लाह वालों के सदके में मांगना, अल्लाह वाले जहां आराम कर रहे हैं उस जगह के बरकत से मांगना किसी और की नहीं, नबियों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नबियों की सुन्नत है। हजरत ख्वाजा गईनवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वक्त काफी हो चुका है, एक दो बातें और समाप्त कर लें और फिर जिंदगी रही मुलाकात, क्योंकि सभी को खाना भी खाना है, ठंडी का मौसम। या इजाजत हो तो आधा घंटा बोल दें। अल्लाह का करम है कि मुरीदैन कमेटी ने आप सब लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के ताकत के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन एक जलसा मनाया है। जलसा नहीं, उर्स पाक मनाया। जलसा तो कहते हैं बैठ के जिक्र करने को, तो जलसा भी है उर्स भी है। जलसा है तो उर्स है, उर्स है तो जलसा है। तो ख्वाजा गईनवाज का उर्स मनाया जा रहा है। कौन ख्वाजा गईनवाज? आप अंदाजा रखें, अल्लाह किताबों में मैंने पढ़ा। ख्वाजा गईनवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ माहे नूर बीबी रहमतुल्लाहि अलैहा, आपके वालिद हजरत सैयद गयासुद्दीन अलैहि रहमा, बाप के सिलसिले से आपका सिलसिला इमाम हसन हुसैन तक जाता है और माँ के सिलसिले से आपका नसब इमाम हसन तक जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गईनवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने माँ के पेट में, आपकी माँ फरमाती हैं जब 2-4 महीने, यानी जब इतना वक्त गुजर गया कि बच्चों के अंदर रूह डाल दी जाती है, आप फरमाती हैं कि मैं जब रातों में अपने बिस्तर पर सोया करती तो मेरे पेट से अल्लाहु अकबर की आवाज आया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की आवाज आया करती थी। यहाँ पे हमारी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, आप भी बड़े गौर से सुन लीजिए। आप मजार पर आई हैं, बहुत मुझे बड़ा अफसोस हुआ इशा के वक्त कई लोग जाकर आपको समझा रहे थे कि शोर बंद कर दें, और हमारे भाई जाकर बड़ी अच्छी नसीहत कर रहे थे, किसी भी वली की बारगाह में चले जाओ बगैर नमाज के अल्लाह वाले आपसे खुश नहीं होंगे। मैं सुन रहा था, एक भाई साहब हमारे समझा रहे थे। तो मेरी माँ बहन बेटियों, औलिया अल्लाह को अल्लाह ने ताकत दी है, वो अल्लाह की अता से अता करते हैं, लेकिन आप जिस भी मजार पर जाओ देखो मजार के साथ मस्जिद मौजूद है कि नहीं? आप मखदूम अशरफ के यहाँ जाइए, मजार के बिल्कुल पश्चिम मस्जिद मौजूद है। नागपुर जाइए ताजुद्दीन बाबा के यहाँ, बिल्कुल मस्जिद के पश्चिम, मजार के पश्चिम, बिल्कुल मजार शरीफ के बिल्कुल पश्चिम वहाँ मजार मस्जिद मौजूद है। आप ख्वाजा साहब के यहाँ जाएं तो मजार के अगल बगल में कई मस्जिदें मौजूद हैं। आप जिस वली की बारगाह में जाएं देखें वहाँ पे मस्जिद का होना इस बात पर दलील है। वो मजार पे आने वालों, ये देखो मजार के बगल में मस्जिद है, इस बात की दलालत है ये अल्लाह वाले जितने अपनी कब्रों में है ये सारे के सारे अपनी जिंदगी में नमाज की पाबंदी किया। तो माँ बहन बेटियां नमाज की पाबंदी करें, और आप जितने लोग बैठे हैं सभी लोग नमाज की पाबंदी करें। नमाज में बड़ी ताकत मौजूद है, बहुत ताकत है नमाज में। रात में मेराज नबी को हुई थी और उसी में नमाज जैसा तोहफा मिला है, ये तोहफा है नमाज। अब देखें नबी की मेराज लामका में हुई ना, एक मुख्तसर सी बात। लोग कहते हैं और किताबों में है भी, नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान। लेकिन मेरा इश्क कहता है नबी की मेराज मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, ये नबी की मेराज नहीं है, ये तो मस्जिद अक्सा की मेराज है। नबी जब आगे बढ़े पहले आसमान पर, ये नबी की मेराज नहीं है। अरे नबी के कदम पहले आसमान पर पड़ गए, ये पहले आसमान की मेराज हो गई।
दूसरे आसमान पे नबी के कदम पड़े तो दूसरे आसमान की मिराज है, तीसरे आसमान पे कदम पड़े तीसरे आसमान की मिराज है, चौथे कदम पे नबी के चौथे आसमान पर नबी के कदम पड़े तो चौथे आसमान की मिराज है, सिदरा पर नबी पहुंचे तो सिदरा की मिराज है, अर्श पर नबी पहुंचे अर्श की मिराज है। नबी की मिराज नाश पर ना आसमानों पर, नबी की मिराज तो लामका में है जब रब का दीदार हो रहा तब नबी की मेराज हो रही है, वरना पहले तो उन जगहों की मेराज हो रही है जो नबी के कदमों को बोसा दे रही है। चाहे अर्श हो, चाहे सिदरा हो, चाहे आसमान अव्वल से लेकर सातों आसमानों तक, सब नबी के पैर को चूम करके मेराज हासिल कर रहा है। उधर नहीं जाऊंगा ना, बात बहुत लंबी चौड़ी होती चली जाएगी। तो बताना ये है नबी लामका में गए, नबी की मेराज हुई, और बंदा जब सजदे में सर रखता है तो बंदे की मेराज हो जाती। क्यों? अल्लाह खुद फरमाता, 30वां पारा है, वस्जुद वक्तरी, ऐ मेरे बंदो सजदा करो, रब के करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह। बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के उस वक्त करीब होता है जब हालते सजदा में हो। तो ख्वाजा साहब की मां फरमाती हैं कि मेरे पेट से अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह की आवाज आया करती थी। मैं रब की बारगाह में अर्ज करती, परवरदिगार ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज देने वाला कौन है? तेरी तस्बीह बयान करने वाला कौन है? तेरी वहदानियत को इकरार करने वाला कौन है? तेरी तस्बीह व तहलील बयान करने वाला कौन है? आपकी माँ फरमाती है आवाज आती गैर से, ऐ प्यारी बंदी, ऐ माहे नूर, घबराओ नहीं, ये ताज्जुब मत करो, ये तस्बीह कौन कर रहा है? ऐ माहे नूर, तेरे पेट में ऐसा प्यारा बच्चा है जो बच्चा तेरे पेट में रहकर भी अपने परवरदिगार की तस्बीह बयान कर रहा है। वो हमारे ख्वाजा। और ऊपर से जब ख्वाजा गिनवास पैदा हुए और जब दूध पीने का जमाना था ना, अल्लाह अकबर, क्या दर्द है ख्वाजा गिनवास के अंदर, क्या दर्द है ख्वाजा गिनवास के सीने में। जब दूध पीने का जमाना था ना, तो बहुत सी औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर ख्वाजा गिनवास के घर में आती थी उनके माँ से मिलने। और जब कोई बच्चा अपने माँ की गोद में रोने लगता था तो ख्वाजा अपने माँ की गोद में उछलने लगते थे। माँ को इशारा करते थे अपने हाथ से कि ऐ माँ, वो बच्चा रो रहा है, मोइनुद्दीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाहु अकबर, गौर करें, ये हमारे ख्वाजा यार, बचपने का ये हाल है, दूध पीते का जमाना, हमारे ख्वाजा माँ की गोद में। और अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा है तो माँ के गोद में उछल रहे हैं, इशारा करते माँ उस बच्चे को ले ले। तो ख्वाजा गिनवास की माँ उनको झूले में रखती और कोई बच्चा रोता रहता तो उसको लेकर अपना दूध पिलाती, वो बच्चा चुप हो जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। यहीं तक हद नहीं, जब बच्चे रोते हुए उनकी माँ की गोद में चुप हो जाते तो ख्वाजा गिनवास झूले में मुस्कुराते और हंसते, उनके हंसने की आवाज औरतें सुन लिया करती। बताएं, जिस ख्वाजा का ये दर्द है कि बचपने में किसी दूध पीते बच्चे को रोता देखना बर्दाश्त नहीं किया, वो आज ख्वाजा हमारे आंसुओं को देख करके खामोश होगा। आप गौर करें, हम ख्वाजा की तरफ दिल तो लगाएं, हम ख्वाजा की तरफ तड़प पेश तो करें, वरना वही ख्वाजा हैं। अल्लाहु अकबर। ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जब ईद की नमाज ख्वाजा गिनवास पढ़ने जा रहे थे बचपने के आलम में, क्योंकि 15-16 साल की उम्र से पहले ही माँ बाप का इंतकाल हो गया था और आप बचपने में हैं, लगभग 8 या 10 साल की उम्र है, जा रहे नमाज पढ़ने ईद की। और जब रास्ते में गए तो देखे एक नाबीना इंसान था, नाबीना, आंखों की रोशनी जा चुकी थी, फटे पुराने मैले कपड़े थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। हजरत ख्वाजा गिनवास गए
उस अंधे के पास खड़े हो गए। आज तो हम गरीबों को, बहुत से लोग होते हैं देखना पसंद नहीं करते ना, गरीबों के पास बैठना पसंद नहीं करते ना, गरीबों को अपने घर दावत देना पसंद नहीं करते ना, लेकिन ख्वाजा गिनवाज से अगर प्यार है तो बदल दे अपने तरीके को, बदल दे अपनी सोच को। इंसान सब एक है, अमीर या गरीब। अल्लाह अमीरी, गरीबी या आपका चमड़ा या आपके कपड़े, आपके जर्क बर्क लिबास को नहीं देखता। अल्लाह तो देखता आपके अंदर तकवा कितना है, आपके अंदर तहारत कितनी है। ख्वाजा गिनवाज उस नाबीना बच्चे के पास रुक गए, तो नाबीना रो रहा है। ख्वाजा गिनवाज गए, कंधे पे हाथ रख दिए, प्यारे क्यों रो रहे हैं? आज ईद का दिन है, सारे लोग खुशियां मना रहे हैं और आप ये किनारे रो रहे हैं, क्या बात है? आंखों से आंसू गिर रहे हैं, क्या बात है? आपके कपड़े मैले कुचैले हैं, क्या बात है? अब वो जो रो रहा था नाबीना, वो तो और जोर से रोने लगा, सिसकियां बंध गई। आखिर कौन मुझे पूछने आ गया? सुबह से लेकर अब तक किसी ने मुझे नहीं पूछा, अचानक पूछने वाला कौन आ गया? वो नाबीना कहता है, पूछने वाले तुम कौन हो? कहा मेरा नाम मेरी माँ ने हसन रखा है और प्यार से लोग मुझको सैयद हसन कहते हैं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के नवासे, नबी की आल मेरी हालत पूछ रही है। और ये समझ लीजिए, जब जब इस्लाम पर आंच आया है तो सबसे पहले मैदान में आले रसूल ही कदम उठाए, आले रसूल ही आगे बढ़े हैं। करबला से लेकर अब तक जब भी इस्लाम पर कोई बात आई है तो कभी इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं, जब भी इस्लाम पर आंच आती है तो कभी जुनैद बगदादी आगे बढ़ते हैं, इस्लाम पर बात आती है तो कभी अब्दुल कादिर जिलानी आगे बढ़ते हैं, इस्लाम पर जब आंच आती है तो कभी मेरा ख्वाजा सबका राजा आगे बढ़ता है, और जब इस्लाम पर बात आती है तो कभी मखदूम अशरफ आगे बढ़ता है, जब इस्लाम पर आंच आती है तो कभी हजरत पंजाबी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह आ गया। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गिनवाज ने उस बंदे को दिलासा दिया। कहा क्यों रो रहे हो मेरे भाई, क्यों रो रहे हो? कहा है, ए आले रसूल, ए अल्लाह रसूल, ए नबी के प्यारे नवासे, हंसता वो है जिसका बाप दुनिया में मौजूद हो, हंसता वो है जिसकी माँ दुनिया में मौजूद हो, हंसता वो है जिसका भाई दुनिया में हो, हंसता वो है जिसकी बहन हो, हंसता वो है जिसका कोई हो। मैं कैसे हंसू, मेरा तो कोई नहीं है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, मेरा कोई नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। ख्वाजा गिनवाज ने कहा, अब आज के बाद तुम बेसहारे नहीं हो, अल्लाह की कसम ऐ मेरे दोस्त। जब लेकिन माँ की शफकत मिलेगी कहाँ, बाप का प्यार मिलेगा कहाँ, भाई की मोहब्बत मिलेगी कहाँ, रिश्तेदारों का प्यार मिलेगा कहाँ, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? ख्वाजा गिनवाज ने कहा, मैं सैयद हसन हूँ, मैं सैयद हसन हूँ, मैं सैयद गयासुद्दीन का बेटा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत का नवासा हूँ। ए नाबीना परेशान मत हो, मैंने वादा कर लिया, माँ का प्यार तुझे मिलेगा तो मिलेगा, भाई की मोहब्बत मिलेगी तो मिलेगी। हाथ पकड़ लिया ख्वाजा गिनवाज ने उस नाबीना का, कहा चल मेरे साथ। कहा मेरे घर चल। अब पीछे पीछे वो नाबीना, आगे आगे ख्वाजा साहब लेकर अपने घर पहुंचे। जैसे घर पहुंचे, माँ ने देखा बेटा बड़ा जल्दी नमाज पढ़कर था, रास्ते में ये नाबीना मिल गया। मेरी माँ ये रो रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे, मैं आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं? माँ मैं उसी नबी का नवासा हूँ जो रोतों को हंसाया करते थे, मैं उसी नबी का नवासा हूँ जो गरीबों की मदद किया करते थे, मैं उसी नबी का नवासा हूँ जो पत्थर खाकर भी दुआएं दिया करते थे, मैं उसी नबी का नवासा हूँ जो लोगों से प्यार किया करते थे, लोगों से मोहब्बत किया करते थे। ए अम्मा, मैं इस नाबीना को छोड़कर अकेले कैसे जाता? ए माँ, मैंने इस नाबीना से वादा किया है कि माँ की मोहब्बत तुझे मिलेगी, भाई का प्यार तुझे मिलेगा, बाप की शफकत तुझे मिलेगी। माँ पूरा करेंगी ना? अम्मा की आंखों से आंसू गिर गए। कहा बेटा तेरी नन्ही उम्र में ये जज्बा है, बेटा अगर तूने वादा किया है कुछ कह दो इस नाबीना बच्चे से, अभी से रोने की जरूरत नहीं है। माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरी माँ, आज तू एक बेटा है, मैं ये समझूंगी मेरे दो बेटे।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। अब ख्वाजा गरीब नवाज की माँ उस बच्चे को अपने सीने से लगाती, कहती बेटा मेरे बेटे ने जो वादा किया है तुझे माँ की शफकत मिलेगी। हाँ ये ले मेरे हाथ, माँ की शफकत तेरे हाथ पर, तेरे सर पर। माँ कहाँ उस नाबीना गरीब बच्चे को ले जाती है, अपने हाथों से नहला रही है, ख्वाजा गरीब नवाज का कपड़ा पहना रही है, सर पे अमामा बांध रही है, आंखों में अपने हाथों से सुरमा लगा रही है, पूरे बदन में इतर लगा रही है और प्यार से कहती बेटा हसन तेरा भाई तैयार हो गया, अब इसे अपने साथ ईदगाह लेकर के चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबों में आता है जब दोनों चले हैं ना, ख्वाजा साहब एक तरफ वो नाबीना एक तरफ, जब चले हैं साथ में तो लोग हैरान रह गए कि इसने ख्वाजा कौन है नाबीना कौन है। अल्लाह अकबर, इस तरह से माँ ने सजा दिया था। क्या पता चला मेरा ख्वाजा वो है जिसने हिंदुस्तान में तलवार या मारपीट के जरिए नहीं, प्यार और मोहब्बत के जरिए इस्लाम फैलाया है, मोहब्बत और प्यार के बुनियाद पर इस्लाम फैला है। लोगों को जबरदस्ती इस्लाम की दावत नहीं दी है, प्यार की दावत दी है, मोहब्बत की दावत दी है। आखिरी बात बयान कर दूं क्योंकि कमेटी का भी इशारा मिल गया, अब शिरनी आ गई मौलाना शकील, फिर जिंदगी रही तो बातें बता देगा, इतनी बातें बहुत हो चुकी है, अगर अमल कर लिया जाए तो बहुत है, अमल कर लिया जाए तो बहुत है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जिस तरह ख्वाजा ने अपना बचपना गुजारा, जवानी घूमती, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे की बीमारी में, खुशी में, मुसीबत में काम आए, यही हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का दर्द सुभान अल्लाह। पैगाम है। हमारे ख्वाजा ने किस तरह इस्लाम फैलाया, बात सुनाकर मैं अपनी तकलीफ खत्म कर दूं। जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में पहुंचे हैं और एक जगह एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे ना, पूरी तारीख कहाँ मैं बता पाऊंगा, बयान करने लगूं तो कई घंटे लग जाएंगे बयान करते करते। जो मेरे दिमाग में है जितनी तारीख मैं जानता हूँ, और तो बड़े बड़े उलमा बहुत सी तारीखें जानते हैं, मैं जो छोटा सा मौलवी हूँ, थोड़ा कुछ बोलने का ढंग है, वरना बहुत बड़ा आलिम फहामा मुफ्ती नहीं हूँ मैं, बस एक छोटा सा मौलवी हूँ। माँ बाप की दुआओं से और ऐसे ऐसे बुजुर्गों की दुआओं से, आप जैसे लोगों की दुआओं के सदके कुछ बोल लेता हूँ, कुछ समझा लेता हूँ, और मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों को लेकर के अल्लाह के जिक्र में लगे हैं। वहाँ के कुछ बदमाश लोगों ने जवान जवान लड़कियों को तैयार किया कि जाओ और नंगे होकर के उस बाबा की इबादत को भस्म कर देना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों के साथ बैठे जिक्र खुदा में, जिक्र रसूल में लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। वो राजस्थान की खूबसूरत जवान लड़कियों को तैयार करके नीम बरहना बदन भेज दिया गया सामने। मुरीदों ने कहा हुजूर बच्चियां तो नंगी होकर के आ रही हैं, कहा अपने सरों को झुका लो, अपनी निगाहों को झुका लो, ये हमारी इबादत को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी इबादत को तार तार करना चाहते हैं। जैसे लड़कियां करीब आ गई हैं, सारे मुरीद सर को झुकाए हैं, कोई देख नहीं रहा है, लड़कियां अपने आप बोल बैठती है तुम किस मिट्टी के बने हुए इंसान हो, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे सामने, वो भी बदन को खोल कर खड़ी है, मेरी तरफ हमारी तरफ निगाह भी नहीं उठा रहे हो। ख्वाजा गरीब नवाज अपनी चादर उठाते हैं, एक बच्ची के हवाले करते, कहते मेरी प्यारी बच्ची ये चादर ओढ़ ले, अब मुसलमान है, मुसलमान किसी बेटी की इज्जत की तरफ निगाह नहीं उठाता है। इस्लाम ये पैगाम देता है कि बेटियों को नंगा न किया जाए, बेटियों को पर्दे में रखा जाए, बेटियों को छुपा के रखा जाए। ए बेटी ले ये चादर ओढ़ ले, उसके बाद मुझसे बात कर लेना। अल्लाह अकबर। अब जिस मुरीद के पास चादर है उन बच्चियों को चादर दे दी गई है, वो बच्चियां अपने बदन को ढकती हैं। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बताओ ए प्यारी बच्चियों क्यों आई हो? कहा हमें बहकाया गया है, हमें फुसला करके भेजा गया, हम आपकी इबादत बर्बाद करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा फिर कैसा पाया, क्या हम गलत हैं, हमारा मजहब गलत है? उन सारी लड़कियों ने कहा था हमारे
माँ बाप ने तो हमारी इज्जत नीलाम कर दी थी, लेकिन आप तो हमारी इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं, आप तो हमें पर्दा दे रहे हैं। हमारे माँ बाप ने तो हमें बेपर्दा कर दिया था, आप कितने प्यारे हैं जो हमें पर्दा दे रहे हैं, हमारी इज्जत की, हमारी इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं। ए बाबा, एक रिक्वेस्ट है, कहा हमें भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ऐसे हमारे ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया। तभी तो अपनी जिंदगी में एक नहीं बल्कि 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिला लिया। हमें भी चाहिए हम अपना किरदार उसी तरह पेश करें, हम भी अपनी नजरों को झुकाएं, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखें, अपने अहलो अयाल को पढ़ाएं, समझाएं, नेक बने, नेक बनाएं। और खास करके मुरीदैन कमेटी और आप सारे लोगों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत खास करम फरमाए, और हमारे हजरत पंजाबी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का खास करम आप सभी पर हो। जितने मरीज यहाँ हैं सबको अल्लाह इन बुजुर्गों के सदके में शिफा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।